الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ایک دفعہ محبت کے ساتھ نبی کریم کی ذات پر آنکھیں بند کر کے تصور مدینے والے کا کر کے اپنی تعداد کو نہیں مصطفیٰ کی ذات کو دیکھ کر درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بلند آواز میں درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سب سے پہلے نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس مالک کی کائنات نے توفیق بخشی آپ اور میں ایک پاک مجلس میں مل بیٹھے. اللہ تعالیٰ یہ گھڑیاں چن لیتا ہے چنے ہوئے لوگوں کے لیے. یہ میں الفاظ کئی جو میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے گھڑیاں چنے ہوئے لوگوں کے لیے. کیونکہ ہماری بد نصیبی ہم جب تک مسجد میں دوسری اذان نہیں ہوتی ہم تک مسجد کا تصور بھی نہیں کرتے آتے ہیں. میں آگے کئی جمعوں پر وہ حدیث پاک پڑھ چکا ہوں کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے نبی کی ذکر کی محفل ہوتی ہے نا یہ جنت کے باغ ہوتے ہیں. اب انسان کی اپنی مرضی وہ باغ میں گھنٹہ بیٹھے یا 5 منٹ بیٹھے. اب جب لوگوں کے سامنے یہ حدیث پاک پیش کی جاتی ہے نا کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ اور نبی کی ذکر کی محفل یہ جنت کے باغ ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں باغ دیکھتے اور نادان تو عظمت مصطفیٰ نہیں سمجھ سکا. اللہ دیکھ کر منوانا ہی نہیں چاہتا. اللہ تو یار کی زبان سے سنوا کر منوانا چاہتا ہے. کیونکہ اگر دیکھ کر مانی نا تو اپنی نظر کی مانی آنکھ کی مانی یار کی نہیں مانی. اللہ نے کہا کہ میں جنت دیکھ کر منوانا ہی نہیں چاہتا میں یار کی زبان سے سنوا کر منوانا چاہتا ہوں. تو خدا را رحم کیجئے اس سے پہلے کہ ہم دوبارہ کسی آفت میں مبتلا ہوں. اللہ تعالیٰ کا غضب آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہلکی سی رسی کھینچے نا تو ہماری زمین کام کے رکھ دی جاتی ہے. پھر 40 سیکنڈ کے اندر آدھا ترکی ہلاک ہو جاتا ہے. تو رحم کیجئے نبی کریم کے آنسوؤں کا صدقہ ہے کہ ابھی تک ہم بچے ہوئے ہیں. تو خیر میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی کیونکہ اعلیٰ حضرت کشتہ عشق مصطفیٰ الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. کیونکہ آپ کی ولادت کا پچھلے دن گزرا ہے تو میں ان کے حوالے سے ہی اس جمعے پر خطاب کروں گا. تو جو میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے نا اہدنا الصراط المستقیم تو تمام مفسرین نے آپ جس کا بھی ترجمہ اٹھا کر دیکھ لینا وہ یہ ترجمہ کرتا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. ترجمہ میں آپ توجہ میری طرف رکھیے. اللہ تعالیٰ سے ترجمہ کریں کہ مالک ہمیں سیدھی راہ دکھا. فقط اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا کہ سیدھی راہ پر چلا. بہت گہری بات کی کیونکہ اعتراض کرنے والے اب ایک کافر آتا ہے مسجد کے اندر مولوی بیٹھا ہوا ہے وہ یہ ترجمہ کر رہا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. وہ کہے گا اس نے نادان نے ابھی تک خود نہیں دیکھی مجھے کیا دکھائے گا. اعلیٰ حضرت نے اعتراض کرنے والوں کے منہ بند کر دیے کہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. اب اعلیٰ حضرت نے جب یہ ترجمہ کیا نا تو اس کے بعد گستاخوں نے گستاخی کا پہلو نکالا کہ قرآن پاک میں ہے انک لتہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء کہ بے شک
अल्लाह उसको हिदायत नहीं देगा महबूब जिसके लिए आप हिदायत चाहते हैं। जब गुस्ताख ने ये बात की कि अल्लाह उसको हिदायत देता है जिसे खुद चाहता है, नबी करीम के नहीं कहने पर, तो आला हजरत ने जवाब दिया, नादानो तुम समझे नहीं अजमत मुस्तफा कि अल्लाह उसको हिदायत नहीं देगा महबूब जिसे आप चाहते हैं, अल्लाह उसको हिदायत देगा जो आपको चाहता है। बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह। कि अल्लाह उसको हिदायत नहीं देगा, क्योंकि जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए महबूब, आपने तो उनके रास्ते में चादरें बिछाई। जो आपको पत्थर मारते रहे, आपने दुआएं दी, आप तो शराब पर रहमत, आपका माफ कर देना रहमत है आपकी, लेकिन यार माफ कर दे ये बात नहीं करता। मैं उसको हिदायत नहीं दूंगा महबूब जिसे तू चाहता है, उसको हिदायत दूंगा जो तुझे चाहता है। आला हजरत ने जवाब दिया। तो जब आला हजरत ने ये तर्जुमा किया ना कि मालिक तुझे अर्ज करते हैं तू चला, कि जब तू चला देता है तो मूसा अलैहिस्सलाम दरिया नील की छाती से गुजर कर सीधी राह पर चलते रहते हैं। मौला तुझे अर्ज करते हैं कि तू चला, कि जब तू चला देता है तो बाजार मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे सिक्कों कर पिट कर भी सीधी राह पर चलते रहते हैं। कि जब तू चला देता है तो फिर कोई माई का लाल उसको सीधे रास्ते से हटा नहीं सकता। इसलिए मौला तुझे अर्ज करते हैं कि तू चला, कि जब तू चला देता है तो ताइफ में मोहम्मद मुस्तफा पत्थर खाकर भी सीधी राह पर चलते रहते हैं। मौला तुझे अर्ज करते हैं कि तू चला, कि जब तू चला देता है तो बलवाइयों के मुंह पर अज़्म इसार का थप्पड़ मारते हुए उस्मान गनी सीधी राह पर चलते रहते हैं। इसलिए मौला तुझे अर्ज करते हैं कि तू चला। जब तू चला देता है तो खारजियों की धज्जियां उड़ाते हुए मौला अली सीधी राह पर चलते रहते हैं। मौला तुझे अर्ज करते हैं कि तू चला, कि जब तू चला देता है लाखों हम्बलियों का इमाम अहमद बिन हम्बल नंगी पीठ पर कोड़े खाकर भी सीधी रास्ते पर चलता रहता है। इमाम अहमद बिन हम्बल का वाकया क्या था, जल्दी जल्दी में बयान करूंगा, वक्त टांगे। इमाम अहमद बिन हम्बल का मसला ये हुआ था कि जब वक्त के 3 बड़े बादशाह इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कि कुरान पाक जो है ना ये मखलूक है, रब का कलाम नहीं है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल खड़े हो गए, नहीं ये रब का कलाम है, मखलूक नहीं है। आपके साथ 4000 उलमा थे, लेकिन जब उलमा को उठाया गया, मारे शुरू हुई तो उन 4000 उलमा में से फकत 2 उलमा बाकी रहे, सारे साथ छोड़ गए। इतना मुश्किल दौर आ गया। उन 2 में से भी जब जेल लेकर जा रहे थे, एक इंतहाई ज़ईफ़ थे, बूढ़े थे, जो रास्ते में ही इंतकाल कर गए। अकेले इमाम अहमद बिन हम्बल और जेल की कोठरी। आप फरमाते हैं मुझे वो 80 कोड़े मारे गए, अगर हाथी को मारे जाते तो वो भी चीख उठता। इसलिए मौला तुझे अर्ज करते हैं कि तू चला, कि जब तू चला देता है तो इमाम मुहम्मद को छोटे से कुएं में कैद कर दिया जाता है। आपके तुलबा कुएं के इर्द गिर्द आकर कहते हैं सैयदी अब हमें पढ़ाएगा कौन? तो इमाम मुहम्मद फरमाते हैं न कलम है, न कोई कागज है, न किताब है, तुम ऊपर इकट्ठे हो जाओ, मैं नीचे से पढ़ाता हूँ, तुम लिखते जाओ। लिखते लिखते अल मबसूत 40 जिल्दों पर लिख दी गई। जब किताब शाया होकर बाजार में आई, एक ईसाई पादरी ने देखी, इतनी बड़ी किताब किसने लिख डाली? कहा इमाम मुहम्मद ने लिखी। कहा वो तो जेल में है, किताब किस तरह लिख डाली? फरमाया अपने तुलबा को ज़बानी लिखाई है। तो वो पादरी ने फौरन कलमा पढ़ लिया। पूछा कलमा क्यों पढ़ा? कहा जब छोटे मोहम्मद के इल्म का ये आलम है तो बड़े मोहम्मद के इल्म का क्या आलम? इसलिए मौला तुझे अर्ज करते हैं कि तू चला, कि जब तू चला देता है तो अहले नज्द की मानवी ताकतें तमाम की तमाम मिलकर भी अहमद रजा की कलम को खरीद नहीं सकती। इसलिए मौला तुझे अर्ज करते हैं कि तू चला, कि जब तू चला देता है तो पीर मेहर अली शाह कादियानियों की धज्जियां उड़ाकर कादियानी के इमाम के साथ मुनाजरा करके जीत कर सीधी राह पर चलता रहता है। इसलिए तुझे अर्ज करते हैं कि तू चला, कि जब तू चला देता है तो हमने अपनी आंखों के साथ देखा एक व्हील चेयर पर बैठने वाला शख्स, और जिसकी टांगे नहीं थी, उसको ऊपर वाली मंजिल से घसीट कर नीचे लाया गया, लेकिन वो बिका नहीं, वो झुका नहीं। कहता रहा करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां ने। तो इसलिए तुझे अर्ज करते हैं कि तू चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेटा। तो समझ आई चला और दिखाव में फर्क क्या है? मैंने आपके सामने वाज़ेह करके रख दिया कि एक है चला और एक है दिखाव। तो चलते सुन्नी है, इन्होंने अभी तक राह भी नहीं देखी।
आला हजरत फातिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका हाफिजा बहुत मजबूत था और इसके मुतालिक मलफूजात आला हजरत के अंदर जो शहजादे आला हजरत मुस्तफ़ा रज़ा खान मुफ्ती आज़म हिंद ने किताब लिखी थी आपके बेटे ने, वो उस किताब के अंदर लिखते हैं कि आला हजरत का हाफिज इतना मजबूत था कि लोग आपको ना हाफिज कहा करते थे, लेकिन आप हाफिज थे नहीं। तो जब आपको इस बात का इल्म हुआ तो आपने कहा कि लोगों की कई बात झूठी नौजे में हिफ्ज कर लेता हूँ। आला हजरत ने तकरीबन 10 घंटों में पूरा कुरान पाक हिफ्ज 2 साल में, अगर कोई बहुत ज़ईफ़ बच्चों ना तो 8 से 7 महीनों में वो हिफ्ज करता है। अहमद रज़ा खान ने 10 घंटों में कुरान पाक हिफ्ज किया। किस तरह हिफ्ज किया कि इशा की नमाज के बाद रमज़ान मुबारक के दिन चल रहे थे, तो इशा की नमाज की जो अजान होती है इशा के वक्त की, उससे लेकर अजान तक जो वक्त होता है 15 मिनट होते हैं टोटल, उनमें रोज एक पारा हिस्सा कर लिया। ये मैंने अब 10 घंटे बहुत ज़्यादा बताया, अगर निकाले जाए तो ये भी बहुत कम बनते हैं। तो आपका हाफिज इतना मजबूत था। आला हजरत बचपन के अंदर आपको एक मरतबा कारी साहिब घर कुरान पाक पढ़ाने आए, तो आप कुरान पाक पढ़ रहे थे कि एक जगह पर कारी साहब ने लफ्ज़ था उस पर ज़बर पढ़ी, आला हजरत ज़ेर पढ़ते थे। कुरान पाक में देखिए ज़बर ही आला हजरत ज़ेर पढ़ते, वो फिर ज़बर पढ़ाते, ये फिर ज़ेर पढ़ते। ये माजरा चला जब आला हजरत के दादा जान ने देखा कि ये क्या अहमद रज़ा खान ज़ेर पढ़ाए वो ज़बर पढ़ा रहे, उन्होंने कुरान पाक मंगाया। जब कुरान पाक मंगा कर देखा ना तो उधर कातिब ने गलती से ज़ेर की जगह ज़बर लिख दी थी, आला हजरत की जुबान हक कह रही थी। अब इस पर मुझे खुद मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान रईसुल मनातिक ने इससे इस्तदलाल करके कहा, कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम अहमद रज़ा खान की कभी कलम ने खता नहीं की, कभी ज़बान लड़खड़ाई नहीं। आला हजरत की इस पाए का आलिम था, लेकिन आज कमीने किस्म के लोग अहमद रज़ा खान पर भी तराज करने लगे। वो आपने इंटरनेट पर एक इंजीनियर देखा होगा, अब दीन हम इंजीनियरों से सीखेंगे। किबला उन्होंने गुस्ताखी की है, उस इंजीनियर ने माज़अल्लाह तहज़ीर उन्नास वाली उसने गुस्ताखी की। उसने कहा कि अंबिया अपना पेशाब ही नहीं रोक सकते। मुझे बताओ इससे बड़ी रसूलुल्लाह की कौन सी तौहीन हो सकती है? ये तो यहूदियों ने भी जुमले नबी करीम के लिए नहीं बोले थे। मतलब कि मार्केट में कैसे कैसे लूज माल हमने स्टेजों पर बिठा दिए, हमें समझ नहीं आती कि किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना। वो आला हजरत की तहरीरात पर इतराज करेगा और जिनकी तहरीरात पर बड़े बड़े लोग इतराज नहीं कर सके। आला हजरत की मतलउल कमरैन किताब है, उसका आज तक जवाब नहीं आया किसी के पास। 100 साल से ज्यादा हो गया आला हजरत की वफात को, आज तक आपकी किताब मतलउल कमरैन का जवाब क्यों नहीं दे सका, जो अफजलियत है अबू बकर सिद्दीक़ पर लिखी। तो अल्लाह ताला की हमेशा सुन्नत रही है, ये जो मर्जी आ जाए कि अल्लाह की सुन्नत है कि जब भी कोई फिरौन आता है ना उसके मुकाबले में मूसा जरूर भेज देता है। जब भी कोई फिरौन आया उसके मुकाबले में अल्लाह की सुन्नत के मूसा को जरूर भेज देता। इसी तरह बड़े सगीर के अंदर जब 2 शयातीनी ताकतों ने सर उठाना शुरू किया, अल्लाह ने 2 सुन्नी इमाम के बेटों को चुन लिया। एक फितने कादियानियत, दूसरा फितने वहाबियत। कादियानियत का सर कुचलने के लिए मेहर अली शाह को चुन लिया गया और वहाबियों का सर कुचलने के लिए अहमद रज़ा खान को चुन लिया गया। पीर मेहर अली शाह और मिर्जे का मुनाजरा था, मीनारे पाकिस्तान के अंदर तय हुआ। मेहर अली शाह 10 दिन पहले जाकर बैठ गए। जब मुनाजरे का दिन आया मिर्जा आए ही। कुछ दिन के बाद मिर्जा ने कहा कि अब मेहर अली शाह को मैं चैलेंज देता हूं कि हम मुबालगा करेंगे, सामने एक माजूर शख्स को बिठाएंगे, वो भी दुआ करे मैं भी दुआ करता हूं, जिसकी दुआ से ठीक हो गया वो हक पर। जब पीर मेहर अली शाह को ये बात बताई कि आपको जलाल आया, आपने कहा मिर्जा को बुलाओ। अब खुदा की इज्जत की कसम मेहर अली को मुर्दा जिंदा करना पड़ा तो मैं वो भी जिंदा करूंगा। माजूर ठीक करता तो दूर की बात, अब अगर मुर्दा जिंदा करना पड़ा तो वो भी मैं ठीक करूंगा। तो दूसरी तरफ जब फितने वहाबियत ने सर उठाया, अल्लाह ने एक और सुन्नी इमाम का बेटा अहमद रज़ा को चुन लिया। इतराज किया गया कि मदीना अफजल है, मक्का अफजल है, मदीना अफजल नहीं। आला हजरत ने शेर की सूरत में जवाब दिया, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा ज़ाहिर। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई, तो हम तो इश्क के बंदे हैं तूने बात क्यों बढ़ाई। आगे आला हजरत ने एक नात लिख दी, ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, वो तमाचा रसीद किया जिसका आज तक कोई जवाब ही नहीं दे सका। फिर उन्होंने इतराज किया कि नबी के हाथ खाली हैं। वो हदीस पाक एक हजरत अबू हुरैरा वाली
کہ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ انا اسمع حدیثا کثیرا، میں آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، نسیان کی بیماری ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھا، تو انہوں نے چادر بچھائی تو حضور نے نا اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند کیے، یوں ہی خالی لوٹا لیے۔ انہوں نے اعتراض کیا اگر کچھ ہوتا تو ہاتھوں میں کچھ ہوتا نا۔ اعلیٰ حضرت نے شعر کی صورت میں پھر جواب دیا، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو یہ اس طرح دین کے دشمنوں نے سر اٹھایا، یہ فقط دین کے نہیں پاکستان کے بھی دشمن رہے۔ سن 1947 کے اندر جب الیکشن ہوئے تھے مسلم لیگ کے اور کانگریس کے، تو کانگریس جیت گئی، تو ان کا ایک بہت بڑا عالم ہے حسین احمد اس کا نام تھا، حسین احمد اس کا نام تھا، انہوں نے منی آرڈر 700 روپے اس کو بھیجے۔ مولانا ظفر علی خان کو اس بات کا علم ہو گیا، 700 روپے کانگریس والوں نے بھیجے کہ تم مسلمان ہو کر تو نے کافروں کا ساتھ دیا، یہ ان کا بہت بڑا عالم تھا۔ اب میں اشارہ کروں آپ سمجھیں، تو اس بات کی خبر مولانا ظفر علی خان کو ہوگی، انہوں نے اس کو ایک شعر کی صورت میں خط بھیجا، نہ سلام نہیں کرنا دعا، کہا کہ غداری وطن کا صرف 700 روپے، ایمان ہی بیچنا ہے تو سستا نہ کیجیے، غداری وطن کا صرف فقط 700، ایمان ہی بیچنا ہے تو سستا نہ کیجیے، بھرنا ہے پیٹ ہی تو طریقے ہیں اور بھی، دو روٹیوں کے لیے قوم کو بیچا نہ کیجیے۔ تو یہ اس طرف پاکستان کے دشمن تھے، ایک طرف یہ تھے، دوسری طرف اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم ادھر مولانا ظفر علی خان کی صدارت تھی، بہت بڑے عالم علامہ عبد الغفور ہزاروی صاحب، ان کا خطاب تھا اس جگہ پر، تو خطاب کرتے کرتے انہوں نے قیام پاکستان کا خطاب شروع کیا، مولانا ظفر علی خان کو جوش آیا، انہوں نے نا ہاتھ چوم کر آسمانوں کی طرف لے جایا اور کہا میں آج سے مرید ہوتا ہوں عبد الغفور کا، چشمہ ابل رہا ہے محمد کے نور کا۔ ایک طرف یہ تھے، دوسری طرف یہ۔ جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اسی حسین احمد نے کہا کہ یہ پاکستانی پلیتستان بنا ہے، معذرت کہ یہ پاکستانی پلیتستان بنا ہے۔ پھر مولانا ظفر علی خان نے اس کو خط لکھا اور کہا ہندوؤں سے نہ سکھوں سے نہ سرکار سے ہے، گلا رسوائی اسلام کا ابرار سے ہے، اسلام اگر ہند میں ہے خار و زبور تو ساری ذلت اس طبقہ غدار سے ہے۔ ایک طرف یہ تھے، دوسری طرف اعلیٰ حضرت تھے۔ جب اعلیٰ حضرت کو کہا گیا کہ ریاست نان پارا کے بارے میں کچھ شعر لکھیے، یہ میں آگے بھی بیان کر چاہوں دوبارہ کہ وہاں کا ایک بہت بڑا شخص ہے، تو اس نے کہا ہے کہ میری مداح میں، کیونکہ آپ کی قلم بہت اعلیٰ چلتی ہے، میری مداح میں بھی کچھ شعر لکھیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نام ہے۔ تو یہ اس طرح دین کے بھی ہمیشہ دشمن رہے، دنیا پاکستان کے بھی دشمن رہے۔ آپ تاریخ پاکستان کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے علماء نے اپنی گردنیں لٹائی ہیں، جتنے علماء نے سہاگ بچائے ہیں، وہ تمام اہل سنت میں سے پائے گئے۔ اب میں بس بات ختم کرتا ہوں ذوق کے لیے، جو اعلیٰ حضرت نے غالب کو جواب دیا تھا نا، وہ ایک شعر پڑھ کر اور ایک اعلیٰ حضرت کی ترنم کے ساتھ پڑھ کر میں جانا چاہتا ہوں۔ غالب نے شعر لکھا تھا کہ ہاں وہ نہیں خدا پرست جو وہ بے وفا سے ہی۔ جو پٹھانے پر کرنا 15 دن بولی بھائی میں آپ سننا بس یہ جمعہ پڑھ رہا ہے کہ تسی پاس کھیڑنا ہے 15 منٹ۔ غالب نے شعر لکھا کہ ہاں وہ نہیں خدا پرست جو وہ بے وفا سے ہی، جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ غالب نے شعر لکھا کہ جو ہمارے ساتھ وفا نہیں کرتا ہم اس کی گلی میں کیوں جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے غالب کو جب جواب دیا آج تو کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، تجھے میں مدینے کی گلیوں میں لے کر جاتا ہوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ جواب دیا، تو اب سمجھ آیا کہ اعلیٰ حضرت کا فہم علم کتنا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی العلمیہ نام سے کتاب لکھی ہے، العطاء النبویہ فی فتاوی
रज़विय्या, 33 जिल्दों पर किताब लिखी जो अभी तक ज़ख़ीरे इल्म हासिल हुआ है लोगों को, जो शाया हुए। आला हज़रत को 150 से ज़ायद उलूम पर महारत हासिल हुई। अभी इस पर तहकीक जारी है, अभी बंद नहीं हुई। 150 से ज़ायद उलूम पर महारत हासिल हुई। बस आला हज़रत की आखिरी नात मैं थोड़ी तरीके से पढ़कर इजाज़त चाहता हूँ। आला हज़रत की नात सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों को, अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको। आला कहते हैं क़यामत के दिन 1.25 लाख अंबिया मेरे सामने होंगे, मैं जाकर हाथ जोड़कर अर्ज़ करूंगा अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिको। क्या वो नबी है तुम्हारा हमारा नबी, जो हमारा नबी है वो तुम्हारा भी नबी है। तो अंबिया क्या कहेंगे, जैसे सबका खुदा एक है वैसे इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। तो आला हज़रत ये है आला हज़रत की शायरी। सिर्फ शायरी पर अगर आला हज़रत की जाए तो उसका जवाब नहीं मिलता। खुश दाइश के मुस्तफ़ा आला हज़रत बस खत्म कर रहा हूँ। मदीने पाक की गलियों से जाते हैं ना तो पाँव में कांटा चुभता है। मोहब्बत का अंदाज देखिए, कांटे को हमारे जैसा होता है तो निकाल कर फेंक देता कांटे। आला हज़रत कांटे को निकालते हैं, चूमते हैं, आंखों के साथ लगाते हैं और कहते हैं खार सहराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे, खार सहराए नबी, पाँव से क्या काम तुझे, ऐ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। आला हज़रत भी कहते हैं कि मदीने पाक के कांटे नोकीले क्यों होते हैं, तो कहते हैं उनकी गली के खार कशीदा है इसलिए, आंखों में आए सर पे रहे दिल में घर करे, आका हुजूर अपने करम की नजर करे। तो खुदारा इन तमाम बातों पर गौर कीजिए और मसलक के आला हज़रत के साथ वाबस्ता रहिए। इस दौर के बहुत सारे मैंने मुहद्दिसीन से सुना है, मैं खुद मुफ्ती सुलेमान रिज़वी साहब के अंदर ज़ेरे तालीम रहा, मुझे खुद बताते हैं कि इस दौर में जिसने अहमद रज़ा खान से टक्कर लेने की कोशिश की है ना वो गुमराह हो गया। आप बड़े बड़े नाम उठाकर देख सकते हैं, पिंडी के बड़े बड़े नाम उठाकर देख सकते हैं, वो गुमराह हो गए। तो खुदारा इन तमाम बातों पर गौर कीजिएगा, आला हज़रत के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम रखिएगा। वमा अलैना इल्लल